4 বছর পর ভারত রাশিয়া শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে ভারত সফরে আসেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তিও হয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে পুতিনের এই ভারত সফরকে মোটেও ভালো চোখে দেখছে না আমেরিকা। কারণ চীন ও রাশিয়ার মতো শক্তিশালী দেশের সঙ্গে ভারতের মিলে যাওয়ার অর্থ হলো আমেরিকার একটি কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার শামিল। এদিকে ট্রাম্পের সফরে আগে মস্কোর ক্রেমলিনে ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কি প্ল্যান তা খোলসা করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাকে প্রশ্ন করা হয়, মেড ইন ইন্ডিয়া, মেক উইথ রাশিয়া, এইসব বলেছেন আপনি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেবে বলে ভাবছেন? এই প্রশ্নের জবাবে পুতিন জানান, দেখুন, আমি অথবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কখনোই বাইরের চাপের কাছে নতি স্বীকার করিনি। একই সঙ্গে আমরা আমাদের সহযোগিতা কখনো কারো বিরুদ্ধে ব্যবহার করি না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিজস্ব এজেন্ডা ও লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। অন্যদিকে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নজর দিই। আমাদের চুক্তিতে আমরা কখনো কারো ক্ষতি করি না, আমিও করি না, ভারতের প্রধানমন্ত্রীও করেন না। এটা বিশ্বের অন্য দেশগুলির প্রশংসা করা উচিত। আজ তাককে দেওয়া ভ্লাদিমির পুতিনের সেই এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউর এই পোর্শনটা আপনারা না শুনলে মিস করে যাবেন। শুনুন। That's a lot of collaboration and cooperation. You're talking about made in India, make with Russia. How do you think President Trump's going to react to all of this? You know, neither me nor Prime Minister Modi, despite certain external pressure we face, have ever, and I want to emphasize this, I want you to hear it, approached our collaboration to work against someone. President Trump has his own agenda, his own goals, whereas we focus on ours, not against anyone, but rather aimed at safeguarding our respective interests, India's and Russia's interests. In our dealings, we cause no harm to others, and I believe that leaders from other countries should appreciate this. President sir, with regard to Mr. Donald Trump, my second question is also about him, because recently he also went on to say that if you're buying oil from Russia, you're the one about India, you're the one who's funding the Russia-Ukraine war. How would you characterize Mr. Donald Trump, the President of the United States of America? You know, I never give character assessments about my colleagues, neither those I've worked with in the past, nor current leaders of individual states. These assessments should be made by citizens who vote for their leader during elections. As for India's purchases or purchase of energy resources from Russia, well, I would like to note, and have already mentioned this publicly once, the United States itself still buys nuclear fuel from us for its own nuclear power plants. That is also fuel, uranium for the reactors operating in the United States. If the US has the right to buy our fuel, why shouldn't India have the same privilege? This question deserves thorough examination, and we stand ready to discuss it, including with President Trump. But you're being very kind. You're saying you do not characterize Trump, but he certainly does to you. Having said that, he has weaponized tariffs, and he's weaponized it against India. Right now you're engaged, but it's a blow hot, blow cold for India. How do you think the two countries should be handling Donald Trump and the US administration? You know, he pursues his own policy, and he has advisors. His decisions aren't made out of thin air. He has advisors who believe that implementing such tariff policies involving the imposition of additional duties on trade partners ultimately benefits the US economy. He is acting in good faith, I presume. Our experts believe there are risks involved, but it is the choice of each country and its leadership to decide which economic policy to adopt. We have never engaged in such practices, do not do so now, and have no intention of doing so in the future.
our economy is open. We hope that, in the end, all violations of World Trade Organization regulations will be rectified. আপনারা শুনলেন ভ্লাদিমির পুতিনের এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ আজ তাককে দেওয়া। অঞ্জনা ওম কাশ্যপ যখন প্রশ্ন করেন যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি যখন হুঁশিয়ারির সুরে বলেন যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে ভারত যদি রাশিয়ার থেকে তেল কিনে যায় তাহলে এই যুদ্ধকে মদদ দেওয়ার কাজটা ভারত করে যাচ্ছে এবং তার জন্য তিনি ট্যারিফও চাপিয়েছেন। এই বিষয়টিকে তিনি কিভাবে দেখেন? প্রেসিডেন্ট পুতিন একেবারে পর্দা ফাঁস করে দেন, এরকম নয় এটা প্রথমবার, এর আগেও তিনি এরকম বলেছেন, কিন্তু আজ তাককে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে তিনি এটা স্পষ্ট করেন যে আমেরিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উত্থাপন করেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। তিনি বলেন আমেরিকা যখন নিজের দেশের পরমাণু বিভিন্ন চুল্লির জন্য, পরমাণু রিঅ্যাক্টরগুলোর জন্য ইউরেনিয়াম আমাদের থেকে নেয় বা বিভিন্ন মিনারেল আমাদের থেকে নেয় নিজের স্বার্থ বা নিজের দেশের যে কনজামশন হোক বা নিজের দেশের পরিস্থিতির কথা বিচার করে, সেক্ষেত্রে আমেরিকা যদি করতে পারে এটা, আমেরিকা যদি রাশিয়ার থেকে ইউরেনিয়াম কিনতে পারে, তাহলে এই প্রিভিলেজটা কেন ভারতকে দেওয়া হবে না? একেবারে সাফ তিনি জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে কেন ভারতকে এই প্রিভিলেজ দেওয়া হবে না। আর ভারতও নিজের অবস্থান বারবার স্পষ্ট করেছে, বিভিন্ন চাপের কাছে নথি স্বীকার না করে ট্যারিফ 50% হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ভারত কিন্তু এটা স্পষ্ট করেছে যে ভারতে দেশের মানুষের কনজামশনের কথা বিচার করে ভারত কার থেকে তেল কিনবে না কিনবে এটা পুরোপুরি ভারতের সার্বভৌমত্ব, ভারত এটা বিচার করতে সক্ষম। এই ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো শক্তির বা তৃতীয় কোনো রাষ্ট্রের কথা বলার কোনো অধিকার নেই। একেবারে যুক্তিসঙ্গত বিষয় ভারতের তরফ থেকেও দেওয়া হচ্ছে, কারণ ভারত হচ্ছে রাশিয়ান যে ক্রুড অয়েল, সেই ক্রুড অয়েলের বায়ার। মাথায় রাখতে হবে ভারত কিন্তু সবথেকে বড় ক্রেতা নয়, সবথেকে বড় ক্রেতা রাশিয়ান ক্রুড অয়েলের সেটা হচ্ছে গিয়ে চীন। আমেরিকা যদি এটাই ভেবে থাকে যে ভারতের তেল কেনার জন্য ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে, তাহলে চীনের ওপর সবার আগে অ্যাটাকটা করা উচিত ছিল বা চীনের ওপর ট্যারিফটা চাপানো সবার আগে উচিত ছিল, বিভিন্ন রকম ট্যারিফে জর্জরিত করে দেওয়া উচিত ছিল। সেটা না করে আমেরিকা ভারতকে ট্যারিফে জর্জরিত করার চেষ্টা করলো। এক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে পেহেলগামের পর অপারেশন সিন্দুর যখন ভারত চালিয়েছিল, পাকিস্তান একেবারে মাটিতে নেমে এসেছিল, ভারতের কাছে তারা দরবার করেছিল যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। ভারত মানবিক কারণে সেই সময় আক্রমণ করা বন্ধ করেছিল, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছিল না। খেয়াল করে দেখুন সেই সময়কার কথা, মে জুন জুলাই এই সময়টায় কি হচ্ছিল? এই সময়টায় যখন পাকিস্তান একেবারে নাকখত দিচ্ছিল ভারতের সামনে, সেই সময়ও কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নেতৃত্বাধীন আমেরিকা পাকিস্তানের সাপোর্টেই কার্যত বলা যায় এগিয়ে এসেছিল এবং নানান রকম বয়ানবাজি দিচ্ছিল। যদিও ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ থামানোর দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রত্যেক দিনই করে থাকেন, প্রত্যেক দিন ঘুম থেকে উঠেই তার বক্তব্যের মধ্যে থাকে এটা, কিন্তু ভারত সেটা নস্যাৎ করেছে। আপনাদের মতামত কি প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই সাক্ষাৎকার দেখার পর? জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।